Okay, so today I have to discuss again about pericyclic reaction, and the one of the important reaction in pericyclic reaction is electrocyclation or electrocyclic reaction. Okay, so for the CSIR NET, not only CSIR NET but also other type of exams, there must be that basic 4 important reaction or pericyclic reactions are basically: first one electrocyclic reaction, second one cycloaddition, third one sigma-atopic, and fourth one basically important in reaction. Okay, so electrocyclic reaction is, in point of view for CSIR NET, is less important. For CSIR NET, there must be mostly the question come from DSLR reaction, cycloaddition, sigma-atopic reaction, and in reaction. It's very vital one. In GATE, there must be in reaction is very vital. So jodi bolo, if you want to say that is which reaction is most important for the pericyclic reaction, in reaction is most important. সবচেয়ে বেশি important in reaction. Okay, then sigma-atopic cycloaddition, and then electrocyclic reaction. Okay, now always symbol in electrocyclic reaction there must be ring opening and ring closing reactions are there. ring ওপেনও হয়, রিং ক্লোজও হয়, দু রকমের রিয়াকশন হয়। একটা তোমার ওপেন স্ট্রাকচার থেকে একটা রিং ক্লোজিং হয়ে একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার হবে, এটা একটা আছে, সেটা হলো রিং ক্লোজিং রিয়াকশন। আরেকটা হলো তোমার রিং ক্লোজ স্ট্রাকচার থেকে আবার পুনরায় ওপেন স্ট্রাকচার হবে, সেটাকে বলা হয় রিং ওপেনিং রিয়াকশন। ওকে, তো দু রকমের রিয়াকশন হয়, কিন্তু দু রকমের রিয়াকশন হলেই তো হয় না, দু রকমের রিয়াকশনে আমরা সেম রুলই অলমোস্ট ফলো করি। ঠিক আছে, তো দেয়ার মাস্ট অলওয়েজ সিম্বল 4 পাই হিট কনডোটেশন, 4 পাই photochemical dislocation, 4n+2 thermal or heat dislocation, 4n+2 photo h nu, that is conduction. So these 4 fundamental rules that should be there. আমি লেখাবো, আমি এমনি মুখে বলছি। Okay, and also important one thing, there must be, you have to remember all the topics, all the reactions of pericyclic reaction can be demonstrated, can be explained by 3 defined models. One is Functional molecular orbital, that is FMO approach. Other is conservation of orbital symmetry, that is coalition diagram. And third one, aromatic transition state concept, HMO. So these 3 fundamental contexts I will discuss later. That is the last class of pericyclic reaction. On that day I will discuss about these 3 contexts, okay, which are very vital. One is FMO, other is coalition diagram, and third one HMO or aromatic transition state concept. Okay, so সেটা হয়ে গেল। এবার আজকে আমরা যেটা জানবো, today I have to discuss on electrocyclic reaction. Okay, the today's lecture is not very vast, not very so lengthy, because today I will only cover only one single topic to make clear the concept. That's why আজকে আমি একটাই টপিক করাবো, this is called electrocyclation. After that, next day I will discuss about cycloaddition, and this lecture may be go lengthy because cycloaddition is a very vast application on the competitive exam or any CSIR NET or GATE, so on. Because in cycloaddition there must be a very vital part, that is 4+2 cycloaddition, that is a Diels-Alder reaction, and also 2+2 cycloaddition, polar 2+2 cycloaddition, 1,3 dipolar cycloaddition, and also superficial, interficial, methyl shift, so many things are there. Okay, and then sigma-atopic reaction also very important, because there must be 2,3 sigma-atopic shift, 3,3 sigma-atopic shift, Claisen rearrangement, Cope rearrangement, so many things are there. Okay, and in reaction is not so much lengthy, that can be handled in one single lecture. So almost there must be so many lectures are there which are specifically for any one single topic. Okay, তো আজকে আমরা শুরু করবো ইলেকট্রোসাইক্লেশন। আমরা প্রত্যেকটা একটা করে টপিক করে একটা করে লেকচার দিব, কারণ অনেকগুলো টপিক যদি মিক্সচার করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে প্রবলেমেটিক হবে। ঠিক আছে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট।
electrocyclisation. Electrocyclisation. Okay. Okay. Electrocyclisation can be said as electrocyclic reaction also. This can be said as electrocyclic reaction. Okay. Electrocyclic reaction are those in which rings are closed in acyclic conjugated polyenes to form cycloalkenes. At the expense of a conjugated double or triple bond. Okay. Electrocyclic reaction are those in which rings are closed in acyclic conjugated polyene to form cycloalkene at the expense of a conjugated double bond or triple bond. Okay. So suppose there must be any acyclic counterpart is there. That means acyclic counterpart মানে কি? Acyclic মানে যার মধ্যে কোনো সাইকেল নেই, যেটা তুমি কি বল ওপেন চেন, এরকম ওপেন চেন ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড গঠিত যদি একটা স্ট্রাকচার দেওয়া থাকে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সাইক্লোঅ্যালকিনস. Okay, sorry, this is called as acyclic counterparts of polyenes. Okay, তাই সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাসাইক্লিক কনজুগেটেড পলিন. কনজুগেটেড বিকজ কনজুগেটেড সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড থাকবে. কনজুগেশন মানে কি? ডাবল বন্ড কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে. একটা হলো আইসোলেটেড ডাবল বন্ড, দ্যাট মিন্স ওয়ান সিঙ্গেল ডাবল বন্ড দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট উইদাউট কনজুগেশন. কোন রকম কনজুগেশন ছাড়াই যদি কোনো জায়গায় কোনো ডাবল বন্ড তুমি দেখতে পাও, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ, সেটাকে আমরা কি বলি, আইসোলেটেড ডাবল বন্ড. ওকে, এবার যদি তুমি দেখো পরপর দুটো ডাবল বন্ড আছে, ইফ কনজিকিউটিভ টু ডাবল বন্ডস আর देयर, দ্যাট আর কল্ড অ্যাজ কিউমুলেটেড ডাবল বন্ড. সেটাকে আমরা কি বলবো, কিউমুলেটেড ডাবল বন্ড বলবো. সেটা কোথায় দেখা যায়? অ্যালিন সিস্টেমে দেখা যায়. ওকে, and also third one category, that is conjugated double bond. That means that having two double bonds should have one single bond between of them. দুটো ডাবল বন্ডের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড থাকবেই থাকবে, and there should be a double bond extending conjugation is there. সেখানে অবশ্যই ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ডের মধ্যে কনজুগেশন হবে. That's why this is called as conjugated double bond. And conjugation, that means what? Conjugation means resonance. And you know what is resonance? Resonance is nothing but that is the electron movement from double bond to single bond to double bond. Actually, there is no single bond double bond, no fully single bond double bond character is present in the conjugation. There must be a partial double bond single bond character is there because of electron movement. Okay, electron movement হচ্ছে সেজন্য কখনো যে সিঙ্গেল বন্ড সেটা পার্শিয়াল ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার পাচ্ছে, আর যে ডাবল বন্ড সে কখনো পার্শিয়াল সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার পাচ্ছে, মোর অর লেস. ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ কনজুগেটেড ডাবল বন্ড. ওকে, তো কনজুগেটেড পলিইন মিন্স হোয়াট? ENE. যখন তুমি দেখবে ENE মিন্স ডাবল বন্ড, or you can say alkene.
E-N-E means alkene. Y-N-E, that means triple bond. That is alkyne. That is called alkyne. The alkene means E-N-E, double bond. And Y-N-E, alkyne, that means triple bond. ওকে, তো একটু দেখা যায়। তো তোমার কনজুগেট ডাবল বন্ড ও ট্রিপল বন্ড সেটা তোমার ভেঙে অ্যাসাইক্লিক কাউন্টারপার্ট থেকে তুমি কি পাবে? সাইক্লিক ওয়ান পাবে। দিস ইজ অলসো কল ইলেক্ট্রোসাইক্লেশন। কিন্তু রিভার্স ক্যান অলসো বি পসিবল, সেটাও আমি আসছি। The more generalized definition is that electrocyclic reactions are pericyclic reactions involving opening or closing of a ring by conversion of a sigma or pi or the reverse. ঠিক আছে? Okay. So electrocyclic reactions are pericyclic reaction involving opening or closing. Within a bracket, closing is also there. That means open ও হবে, close ও হবে, দুটোই possibility আছে। So opening by conversion of a sigma or pi bond or vice versa. Okay, তো তোমার কি হবে? তোমার কনভার্টেড হবে। সাপোজ যদি ও এটা আবার কি হচ্ছে, সরি 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 কি হয়েছে আমি ঠিক জানি না, কিছু একটা টিপে ফেলছি আই থিঙ্ক, যাই হোক কিছু একটা টাইপ করে ফেলছি। সো দেখো জিনিসটা বোঝো, তোমার যখন তুমি অ্যাসাইক্লিক পার্ট থেকে তুমি সাইক্লিক ওয়ানে যাবে না, তখন দেখবে তোমার একটা ডাবল বন্ড নিজে কি করবে, ওই ডাবল বন্ডটা নষ্ট হয়ে একটা সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করে তোমার অ্যাসাইক্লিকটাকে সাইক্লিকে কনভার্ট করবে। ঠিক আছে? আর যখন দেখবে সাইক্লিক থেকে অ্যাসাইক্লিক কনভার্ট করছো, দেখবে একটা সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ডের রূপ ধারণ করবে। আমি উদাহরণ দিচ্ছি, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ইউ নো সাম পিপলস আর ইন্ট্রোভার্ট টাইপ। কিছু মানুষ হয় কিছুটা ইন্ট্রোভার্ট। ইন্ট্রোভার্টের ডেফিনেশন অনেক ভাস্ট হয়, সবাই নিজেকে এখনকার দিনে ইন্ট্রোভার্ট বলে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোভার্টের ডেফিনেশনটা অনেকটাই আলাদা। ওকে, আমি নিজেও অত প্রপারলি জানি না এটা বেশি, এটা ইন্ট্রোভার্ট কথাটা যারা স্পেশালিস্ট বা যারা সাইকোলজিস্ট হয়তো তারা জানবেন, আমি ইন্ট্রোভার্টও যাচ্ছি না। এমন কিছু মানুষ আছে যারা তুমি বলতে পারো একটু চাপা স্বভাবের, হয়তো দেখো কমফোর্টেবল পরিবেশ ছাড়া তারা কথা বলে না, যার সঙ্গে কমফোর্টেবল তার সঙ্গে খুব কথা বলছে, সারাদিন ধরে কথা বলছে, অথচ তুমি একটা অচেনা অজানা একটা জায়গায় গিয়ে নিয়ে বসিয়ে রাখো, সে কোনো কথা বলবে না। ওকে, তো তার মধ্যে দু রকমের নেচার আছে। he or she can speak so much in a comfortable area, or he or she can say nothing in a uncomfortable area. Both of the nature can be present for he or she, for her in কি বলবো in হ্যাঁ for he or she, right? So these things are there. Similar thing, electrocyclic reaction can be ring closing, can be ring opening, but there must be a
maybe the destruction of sigma bond is there and sigma bond destroyed to produce what? Double bond. Okay, and maybe double bond is there, double bond destroyed to produce sigma bond. Okay, তো হয় তোমার কি হবে, ডাবল বন্ড নিজে নিজে নিজেকে শেষ করে সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করবে, আর না তো সিঙ্গেল বন্ড নিজেকে শেষ করে ডাবল বন্ড তৈরি করবে, মানে দুজনের মধ্যে খুব হাই বন্ধুত্ব। ঠিক আছে, ওই যে টিভি সিনেমায় দেখা যায় দুটো মানুষ, একজন ওপরে ঝুলে আছে একজন নিচে ঝুলে আছে, অনেক সময় দেখা না কমেডি ফিল্মগুলোতে, যে হাত ছাড়বে সেই পড়বে, মানে ব্যালেন্স, অনেক সময় ব্যালেন্সিং এর ব্যাপার থাকে না, যে বা ধরো দুটো নায়কই দুটো পাথরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরে, এবার খুব গভীর জল যাচ্ছে নদীর, খরস্রোতা নদীর জল, এবার যেই একটু নড়বে তাতেই দুজনই হয়তো গিয়ে পড়বে বা একজন গিয়ে পড়বে। ঠিক আছে, তাদের খুব হাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হাই ফ্রেন্ডশিপ আর দেয়ার। তো সিগমা আর পাই বয়ের মধ্যেও খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে, যার জন্য সিগমা বন্ড নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে পাই বন্ড তৈরি করছে। কখন করছে? যখন রিং ওপেনিং হচ্ছে। আর পাই বন্ড নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে সিগমা বন্ড তৈরি করছে, কখন করছে? যখন রিং ক্লোজিং হচ্ছে। জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে? when ring closing is there, sigma produced by destroying the pi bond. Okay, pi bond itself destroy and made extra sigma bond to produce ring cyclation. And always remember, in ring opening there must be the sigma bond destroyed itself to produce an extra pi bond. Okay, because of high understanding and close friendship of sigma and pi. You can take as an example. Okay, next, আমাদেরকে মানুষের সঙ্গে কেমিস্ট্রিকে তুলনা করতে হবে বিকজ অফ হাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বোঝার জন্য মানুষকে আনতেই হবে। ওকে, ঠিক আছে, তাতে সুবিধা হয়। নেক্সট ওয়ান, দুটো বন্ড, এখানে সিএসসি আছে। ওকে, নাও দিস ইজ HNO is there. HNO, that means photochemical condition. Okay, when you do any photochemical reaction, photochemistry, আর ইউ হ্যান্ডেল এনি ফটোকেমিস্ট্রি, তোমরা যদি ফটোকেমিস্ট্রি পড়ে থাকো দেখবে ওখানে HNO প্রতি ছত্রে ছত্রে HNO দেওয়া থাকে। ঠিক আছে, নট অনলি দ্যাট, বাই চেন রিয়াকশন, পলিমেরিক রিয়াকশন, অন দ্যাট কেস when the chain reaction going through, there must be sometimes HNO is there. ওকে, তো সেখানেও তোমার অনেক সময় HNO দেওয়া থাকে। কোথায়? চেন রিয়াকশনের ক্ষেত্রে, তোমার রেডিকাল ইনিশিয়েশন স্টেপ। Okay, so HNO means is nothing but that is a quantum of energy. This is called as photo energy. ওকে, তুমি সেটা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি দিয়ে ভাবো, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার দিয়ে ভাবো, ফটোকেমিস্ট্রি দিয়ে ভাবো, বা পলিমার টেকনিক দিয়ে ভাবো, HNO বলতে আমরা ফটোকেমিক্যাল এনার্জি বা ফটো বুঝি, ফটো এনার্জি যাই বুঝি। সো দ্যাট মাস্ট বি ইউজ ফর এক্সাইটেশন। এটা কিসের জন্য ইউজ হয়? এক্সাইটেশন। কার? মলিকিউলের যে ইলেকট্রনিক যে তোমার ওভারঅল যে কনফিগারেশন সেটাকে এক্সাইট করার জন্য। ঠিক আছে, রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করার জন্য ইউজ হয়। তো দিস ইজ, এবার বোঝো জিনিসটা, এটা নামকরণটাও একটু জেনে নাও। দেখো এখানে কি আছে? এইচ আছে, এখানে হচ্ছে এইচ, এটা এমই, এটা এমই। আমরা যখন এমনি এমনি দাগ দেখাই, এই দাগগুলো সাধারণত এমইকে রিপ্রেজেন্ট করে, শুধুমাত্র কার্বোহাইড্রেট ছাড়া। কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে একটু আলাদা ব্যাপার থাকে, কার্বোহাইড্রেট তারপরে কি ডিএনএ আয়নের ক্ষেত্রে একটু ব্যাপার আছে, ওটা আমি পরে বোঝাবো। কিন্তু তাছাড়া এমনি অর্গানিক কম্পাউন্ডস গুলোতে দেখবে এমনি দাগ মানে মিথাইল। ওকে, এবার বোঝো, এটা যদি আমি মিথাইল থেকে 1 নাম্বারিং শুরু করলাম, 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5, and this is 6. Okay, so on that case, see, at 2 position, this double bond is totally trans, right? This double bond is totally trans, right? That's why it is called E to E, because Z for cis, Z for cis, and E for trans. And here Z and E used rather than cis and trans. Why? Because maybe groups are not similar. এবার প্রশ্ন হলো, সিমিলার যদি না হয় তাহলে আমরা কোন ভিত্তিতে করছি? দুটো বাল্কি গ্রুপ,
If the two bulk cubes are opposite to each other, that means the E configuration. If the two bulk cubes are similar side, so that should be Z. Simple. Okay, বোঝা গেল? Okay, now at 1 2 3 4 দাঁড়াও 1 2 3 4 আচ্ছা এইভাবে করে দেখো, এটা কি, এই এটাও ট্রান্স, তাহলে এটা 4E হবে, উইদিনে ব্র্যাকেট থাকবে। দিস ইজ অলসো এ টাইপ অফ নোমেনক্লেচার। এবার এটা কটা কার্বন, হাউ মেনি কার্বনস আর দেয়ার, 6 কার্বন, সো দ্যাটস ওয়াই হাইপেন হেক্সা। In which position double bonds are there? 2 and 4 position. This 2 position and this 4 position. So that is 2, 4 diene. This is the naming system. Okay, আমি এটা বুঝিয়ে দিলাম। এরপর যদি আবার অসুবিধা হয় আবার আমাকে বলবেন। I will clear to you. Okay, এটা আমারও ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে? ওকে, ভালো কথা। তো দিস ইজ দ্য নেমিং সিস্টেম। হয়ে গেল। এবার লক্ষ্য করো, এবার এটা রিং ক্লোজিং রিঅ্যাকশন হবে। কিভাবে হবে জিনিসটা বোঝো। এটাই স্ট্রাকচার আমি এইভাবে দেখালাম। এখানে মিথাইল, এখানে মিথাইল, এখানে একটা লোভ আছে, এখানে একটা লোভ আছে। কি লোভ? দ্যাট ইজ কল্ড টার্মিনাল লোভ। That is called terminal lobe. And always remember this HNO terminal lobe will be the key system, foreign system, and that is a LUMO. That is a LUMO participate. এবার 1,3-butadiene LUMO কি? প্রথমে দুটো ইলেকট্রন থাকে, এখানে দুটো ইলেকট্রন, তারপর 3 নম্বরে যেটা থাকবে সাইথি। তো সাইথিতে কটা নোড থাকবে? দুটো নোড থাকবে। This the terminal lobes have similar sign, plus plus minus minus. You can shade it, you can use plus minus also. Okay, so always remember there must be a rules is there. কি রুল সেটা আমি দেখাচ্ছি। 4n এটা মনে রাখবে, 4n হিট কনরোহম, 4n হিট কনরোহম, হোমো, হোম থেকে আসবে হোমো। ঠিক আছে, এখান থেকে আসবে হোমো। ঠিক আছে, 4n হিট কনরো হোমো, হোম মনে রাখতে পারবে, এটুকু মনে রাখবে, 4n হিট কনরো হোম। কন্দ্রটা একটু বিদেশ বিদেশ মনে হচ্ছে নামটা শুনে, কন্দ্র। ঠিক আছে, তো যখনই এটা HNO হয়ে যাবে তখন এটা রিভার্স হয়ে যাবে, তাহলে এটা কি হবে? ডিস হবে। এটা রিভার্স ডিস, এটা রিভার্স লুমো। কি হচ্ছে? রিভার্স হচ্ছে। কি হচ্ছে? রিভার্স হচ্ছে। ওকে, সো 4n হিট কনরো হোম। ঠিক আছে, সেখান থেকে রিভার্স করো 4n HNO, তাহলে কনরোর অপোজিট ডিসরোটেশন, হোমোর অপোজিট লুমো। ক্লিয়ার? ওকে, নাও by if you wanted to know the structure, তোমার যদি এমও ডায়াগ্রাম তোমাদের ক্লিয়ারলি জানা থাকে বা আগের দিন আমি ক্লাসে করিয়েছি অলরেডি, তো দ্যাট ইজ ইউ ক্যান ড্র this homo and lumo and you get find that this having sigma plane symmetry and this having C2 symmetry, and by sigma plane you can conclude the terminal lobes similar sign, right? Otherwise the sigma plane may not be present, not to be present. sigma plane থাকা মানে সেখানে টার্মিনাল লোবগুলো সেম সাইন হবে। বোঝা গেল? এটুকু বোঝা গেল। নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা 4n + 2 যাব। কি যাব? হিট যাব। ঠিক এটার অপোজিট, এটার রিভার্স। এটা রিভার্স হলে কি হবে? ডিসরোটেশন হবে। এটা রিভার্স নয়, দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা ভুল বললাম। এটা রিভার্স নয়, এটাও মনে রাখতে টেকনিক করতে হবে। আচ্ছা বেশ,
টেকনিকও করবো। দেখো 4n+2 হিট দিস রোটেশন হোম ইজ হোম। আচ্ছা 4n+2 ফটো বা এইচ নিউ ফটো কনরো হোম, এখান থেকে মনে রাখতে পারবে কনরো লুমো, তো লুমো, এটা লুমো। আচ্ছা এটাই মনে রাখবে 4n+2 হিট দিস রুম দিস হোম, ঠিক আছে, এটুকু মনে রাখবে। 4n হিট কনরো হোম, 4n+2 হিট দিস হোম, ঠিক আছে। ডিস থেকে কি মানে ডিস টিভি, ডিস টিভি কোথায় থাকবে? হোমে থাকবে, বাড়িতে থাকবে, তো ডিস হোম, ঠিক আছে, বোঝা গেল। 4n হিট কনরো কি করে মনে রাখবে? কনরো, কনরো শুনে মনে হচ্ছে কি কোনো একটা জায়গা স্পেস, সেখানে কি থাকতে পারে? বাড়ি থাকতে পারে, হোম, হোম থেকে আসছে হোম। নেক্সট ওয়ান 4n+2 হিট, এবার সেখানে মনে রাখবে ডিস, ডিস থেকে কি মনে রাখবে? ডিস টিভি, ডিস টিভি কোথায় থাকবে? হোম, হোম, ওকে। এবার যখনই স্ট্রাকচারটা ড্র করবে দেখবো হোমো হ্যাভিং C2 সিমেট্রি, লুমো হ্যাভিং সিগমা সিমেট্রি, বোঝা গেল? দ্যাটস ইট। না না সরি, তোমার হিটের ক্ষেত্রে হিট যখন ইউজ করবে তখন তোমার যেটা বললাম সেটাই হবে, কিন্তু এইচ নিউ যখন হবে তখন সেক্ষেত্রে বাই প্রমোশন অফ ওয়ান ইলেকট্রন, সেটাও আমি করিয়েছি, একটা ইলেকট্রন প্রমোশন যেহেতু হচ্ছে, অন দ্যাট কেস দ্য সিগমা সিমেট্রি অ্যান্ড অলসো C2 symmetry that should be changed with homo and lumo, okay, that is in this homo is having sigma plane and lumo having C2 symmetry, okay. So in first case for heating homo having C2 symmetry, but by promotion homo goes to homo can be changed, right? The previous homos are neither be homo, আগে যে হোমোটা সেটা আর হোমো থাকলো না, তাই না? So this symmetry also changes, so C2 to sigma plane symmetry is developed, okay. And next one, when disrotation mode, that is a LUMO that is having the sigma plane of symmetry, right? But by promotion of electron, this LUMO gets sigma symmetry, sorry C2 symmetry, okay, কারণ ইলেকট্রন প্রমোশন হওয়া মানেই কি হোমো লুমোটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে। এটা তোমার মলিকুলার অরবিটালে কনসেপ্ট লাগতেই হবে, ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমি আর বললাম না। নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা কি করব, কি রোটেশন করব, দ্যাট ইজ এ 4n system and that is h nu, so that must be a disrotation motion. So this rotation means what? This side or this side rotation, so this can be rotated same, okay. তো by this way এই জায়গাটা আমি মুছে দিলাম, কি হতে পারে এটা একটু যদি ইমাজিন করো, এখানে একটা বন্ড ফর্ম হবে, বন্ডটা কিভাবে হবে? এইভাবে, আচ্ছা তাহলে এই রকম এটা হলো, এই রকম এটা হলো, কি আছে? প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস হলো। এবার এই বন্ডটা এখানে যাবে, এবার এটা তুমি এইভাবেও দেখাতে পারো যে এই যে এখানে যেহেতু একটা ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে, এই বন্ড এখানে যাচ্ছে, এই অ্যাকচুয়ালি এই বন্ডটা তৈরি হচ্ছে। কি করে দেখাবো? দাঁড়াও, যখন তুমি এইভাবে করে দেখাবে না তখন এখানে একটা ডাবল বন্ড হবে। কিভাবে এটা বুঝবে যে এই দুটো বন্ড, এই বন্ড এখানে যাচ্ছে, এখানে একটা ডাবল বন্ড হচ্ছে, আর এই যে এখানে এখানে একটা যাচ্ছে, এখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে, আর এই সিঙ্গেল বন্ডটাই কিন্তু এই ওভারল্যাপটা, এই যে ওভারল্যাপটা হচ্ছে এটাই কিন্তু এই সিঙ্গেল বন্ডটা, ঠিক আছে। আমরা বুঝাচ্ছি, জিনিসটা বুঝো। তুমি এটা এইভাবে করে দেখাতে পারো যে এরকম বন্ড হচ্ছে, এখানে তোমার কি হবে? ওভারল্যাপিং হবে, ওকে, ওভারল্যাপিং হবে। এবার যে বন্ডটা হচ্ছে, বন্ডটা কোথা থেকে হচ্ছে? এখান থেকে হচ্ছে, ঠিক আছে, সেই জন্য এখানে ডাবল বন্ড হবে, আর এই সিঙ্গেল বন্ডটাই হলো এই বন্ডটা, ঠিক আছে। এই যে ডাবল বন্ডটা যেদিকে মাইগ্রেট করে একটা সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করবে, এটাই কিন্তু এই ওভারল্যাপিং বন্ডটা, okay. So there must be one pi bond that should be destroyed itself to produce a one single bond,
বোঝা গেল? যদি বুঝতে না পারো আবার বলবে, আমি আবার বলে দেবো, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এরকম হয়, এই বনটা এরকম যায়, এই বনটা এখানে যায়, তাতে কি হবে, এই হয়। আর এই বনটাকেই আমরা কিভাবে দেখাই, এইভাবে দেখাই। বোঝা গেল? এইভাবে দেখাই। নেক্সট, তাহলে কি হবে, এখানে একটা বন্ড হবে, তাহলে এটা কি হবে, কিভাবে দেখাবে? আর এখানে তো মিথাইল আছে, দুটো মিথাইলের স্টিরিও চেঞ্জ হবে না, তাহলে এই অ্যাবাউট দ্য প্লেন এমি, অ্যাবাউট দ্য প্লেন এমি, দুটো এইচ, দুটো এইচ, দিস এমি মেবি, দুটো এমি তোমার অ্যাবাউট দ্য প্লেনও হতে পারে, বিলো দ্য প্লেনও হতে পারে, ঠিক আছে? বাট সেম হবে, দুটোই হয় ওয়েজে হবে, আর দুটোই হয় ড্যাশে হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেন কন্ডিশন। স্টিরিও নেভার বি চেঞ্জ বাই ডিসরোটেশন মোশন। ডিসরোটেশন মোশনের মাধ্যমে কখনোই স্টিরিও চেঞ্জ হয় না, স্টিরিও যা চেঞ্জ হবে সব কনরোটেশনের মাধ্যমে চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? নেক্সট, আরেকটা উদাহরণ করো। এইচ নিও, এবার এটা স্ট্রাকচার করো, 1 2 3 4 5 6 7 8, ঠিক আছে? তো টু পজিশনটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো, টু পজিশন এটা কি আছে, ট্রান্স আছে, তো টুই। আর কি আছে, এখানে কি আছে, সিস আছে না, 4 পাই পজিশনটা সিস আছে, তো 4 জেড, 4 জেড। আবার 6 পজিশনটা দেখো, এটাও ট্রান্স আছে, সো দ্যাটস ওয়াই 6 ই, 6 ই, ঠিক আছে? টোটাল কার্বন কটা আছে, অক্টা, 8টা। কোন কোন পজিশনে ডাবল বন্ড আছে, আর 2 4 and 6 position, 4 6 টাইম, ওকে? তাহলে এটা রিয়াকশন হবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এইচ নেও তো, দ্যাট ইজ এ ডিসরোটেশন মোশন, তো নো চেঞ্জ ইন স্টিরিওকেমিস্ট্রি। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। এবার এটার নাম কি হবে, ট্রান্স 5 6 ডাইমিথাইল হেক্সান 1 3 ডাইম। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, এবার টু টাইপস অফ মুভমেন্ট আর দেয়ার। কিরকম, একটা হলো আগেই তো বললাম কনজুগেটরি,
আরেকটা হয়ে গেল ডিসরোটেটরি, কনরোটেটরি, ডিসরোটেটরি। ওকে, নেক্সট। এবার একটা পয়েন্ট লিখুন, ডিউরিং অ্যান electrocyclic reaction of an acyclic compound each of the terminal carbon atoms and their substituent rotate about 90 degrees around the bond to which they are attached to form a sigma bond of the cyclic product. Okay. During an electrocyclic reaction of an acyclic compound, each of the terminal carbon atoms and their substituent rotate about 90 degrees around the bond to which they are attached to form a sigma bond of the cyclic product. That means there must be a orbital rotation is there. Okay, এটুকু মনে রাখবো, অরবিটাল রোটেশন ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ 90 ডিগ্রি কেন বলছে, তোমার এখান থেকে এইভাবে গিয়ে পড়ে, ঠিক আছে? তাহলে যদি তুমি রোটেশন দেখো, জিনিসটা বোঝো, আমি তোমাকে কি বললাম, রোটেশনটা এইভাবে যদি হয় তাহলে এখান থেকে এইভাবে হয়, রাইট? তো যদি এই বরাবর দেখো রোটেশনটা, এই বরাবর দেখো, তোমার রোটেশনটা হচ্ছে কি রকম, 90 ডিগ্রি হচ্ছে না, 90 degree rotation. So you may rotate the orbital terminal orbitals with conrotation or disrotation in any mode. The orbitals always rotate at about 90 degree. সবসময় 90 ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল করে রোটেট করবে, সেটা তোমার কনরোটেশন হোক আর ডিসরোটেশন হোক, ডাজ নট ম্যাটার। ওকে, এবার আরেকটা লাইন লিখুন, দ্য রিভার্স course is followed in case of ring opening. তো একই রকম এটা রিং ওপেনিং এর ক্ষেত্রেও এটা পসিবল। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার দুটো লাইন লিখে নাও, if both the termini rotate clockwise or anti-clockwise, the ring closing or ring opening is said to be
conrotatory. Okay, so both the termini rotate in clockwise or anti-clockwise in any side. দুটোই clockwise হতে পারে আর দুটোই anti-clockwise হতে পারে। যদি তোমার both the termini that should be rotate in same direction, একই দিকে যদি যায়, দুটোই clockwise বা দুটোই anti-clockwise, on that case, on that motion we have to say this is as a conrotatory motion. Okay, this is can be, এটা কি, clockwise, both are in clockwise, both. Okay, and the other is both anti-clockwise. Okay, দুটোই same direction, দুটোই clockwise অথবা দুটোই same direction anti-clockwise. So these two modes are called as conrotatory motion. You can imagine any of this and solve the problem. ওকে, যেটা তোমার সুবিধা হয় সেটা তুমি সলভ করতে পারো, কিন্তু আমি সেটা প্রেসক্রাইব করবো আমার মতে যে সবচেয়ে বেশি বইগুলোতে তোমার ফলো হয় ক্লকওয়াইজ রোটেশন গুলো। তুমি যদি ক্লকওয়াইজটা বেশি ফলো করো তো দ্যাট শুড বি মোর বেনিফিশিয়াল টু ইউ। ওটা ইমাজিন করতেও সুবিধা, কারণ ওটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মোড সবসময় তোমার চোখের সামনে আছে, সেটা কি, ঘড়ি, ক্লক, right? Clockwise motion, so always be a standard to you, to in your eyes, in everywhere. So I think clockwise motion, if you prefer, that should be more beneficial to you, but you may choose the exceptional modes like anti-clockwise motion. You can choose. Next one, if the termini and terminal similar meaning, okay, so termini means what? That is the terminal carbon atoms, terminal lobes, terminal orbitals. Okay, so if the termini in an electrocyclic reaction rotate in opposite direction, opposite, that means one clockwise, other anti-clockwise, one anti-clockwise, other clockwise, that means their direction of two lobe, the rotation of two lobe, that should be opposite. ওকে, দুটো লোবে যে রোটেশন করার যে ডাইরেকশনটা সেটা অপোজিট। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে ছিল, ও হলো পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, ঠিক আছে, ফার্স্ট হতো প্রত্যেকবার। আর আমি আমার কত রোল ছিল, ক্লাস 6 to 8 পর্যন্ত আমার রোল নাম্বার ছিল 8, সবসময় 8ই হতাম। ওকে, এবার ওর ক্ষেত্রে কি হতো, ওর ক্ষেত্রে টিচাররা সবাই ওর দিকে ফেভারে ছিল, কিন্তু স্টুডেন্টরা বাই এনি চান্স স্টুডেন্টরা ওর প্রতি খুব অসন্তুষ্ট বা রেগে থাকতো। সেটার কারণ ওর ক্যাপ্টেন্সি খুব কড়া ছিল, খুব ক্যাপ্টেন হিসেবে খুব কড়া ছিল, অ্যাজ এ ক্লাস ক্যাপ্টেন। ওকে, কিন্তু আবার স্টুডেন্টরা আমাকে খুব পছন্দ করতো, অ্যাজ এ আমি একদমই কড়া ছিলাম না বলে, ঠিক আছে, আর কোনো কারণ নেই। তো এবার দেখা যেত কি, আমি আর ও, আমরা সবসময় অপোজিট ডিসিশন নিতাম, আমাদের চিন্তা ভাবনা সমস্ত কিছু আলাদা ছিল। আমি যেটা বলতাম ও ঠিক তার অপোজিট করতো, ও যেটা বলতো আমি ঠিক অপোজিট করতাম, তো আমাদের দুজনকে নিয়ে কোনো কাজ করাই যেত না। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এ ডিসরোটেটরি মোশন, যে দুটো লোবের কাজ, দুটো লোবের রোটেশন সবসময় আলাদা হবে। সে একটা যদি ক্লকওয়াইজ হয়, আরেকটা কি করবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে যাবে। এবার একটা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে যায়, আরেকটা কি করবে, সে ক্লকওয়াইজে যাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এবার কনরোটেটরিটা কিরকম উদাহরণ সেটাও আমি বলছি। ক্লাস 9-10 পর থেকে ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ার পর আমরা দুজন একই ধরনের ডিসিশন নিতাম, দুজনের মনের মিল খুব হতো, দুজন একই ডিসিশন নিতাম, তো দ্যাট মিনস বোথ উইল বি সেম ডাইরেকশন। ওকে, তো এই ধরনের জিনিসগুলো লোবের ক্ষেত্রেও হয়, অরবাইটালের ক্ষেত্রেও হয়। দুটো যদি সেম ডাইরেকশন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড কনরোটেটরি মোশন, দুটোই বাম দিকে দুটোই ডান দিকে। Disrotation, that means opposite direction, one goes to left, the other that should be goes to right. This is the thinking. Okay, next, the opposite direction, one clockwise and other anti-clockwise and vice versa. Vice
ভার্সা, অপোজিটও হতে পারে। ঠিক আছে? is said to be disrotatory motion. disrotatory motion মানে এরকম বা এরকম। ঠিক আছে? তাহলে বোঝো এটা হলো কি, এটা হলো ক্লকওয়াইজ অ্যান্ড অলসো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, আর এটা প্রথমেই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্ড দেন ক্লকওয়াইজ। তো এইভাবে আমাদের রোটেশন হয়। নেক্সট ওয়ান, প্রিন্সিপাল অফ মাইক্রো। এবার আমি আরেকটা কথা বলে দিই, এই গোটা জিনিসটা তিনটা মেন থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেন হয়। আই উইল ডিসকাস লেটার। কি কি? এক নাম্বার ফনশিয়ার molecular orbital FMO approach. Okay. Conservation of orbital symmetry, correlation diagram. Third one, aromatic transition state concept. Okay. Okay, so one is Fonsher molecular orbital approach, FMO. Other is conservation of orbital symmetry correlation diagram, and third one aromatic transition state concept, HMO. So the context which are very important for the study of electrocyclic reaction, not only that but also the other basic reaction also, that I will discuss later in the last class of this basic reaction. Okay, so you have to keep patience, তোমাদেরকে ধৈর্য নিয়ে রাখতে হবে। Okay, next topic is principle of microscopic reversibility. That means what? Principle of microscopic reversibility. আচ্ছা, এবার একটা জিনিস বোঝো, suppose you have to do in any exam. Okay, this is not type of CSIR net, not type of GATE, not type of WB set, not type of any MCQ type question. That is a completely LSQ বলে না, LSQ বলে না, যাই বলে, that is কথায় উত্তর দাও, this type of question. Okay, there must you have to write something, this type of questions that should become, suppose MSc exam and BS exam. Okay, you well prepared about this. Okay, but when you go through in the exam, and the exam questions that should become in front of you, and you get the totally different scenario, you get the totally uncommon type of question, or you get the question which are you never able to read before the exam. Okay, suppose, or maybe the question that should become which are the those portion which portion you escape. Okay, you skip. Okay, so on that case, what should you do for pass mark? Suppose pass mark is also difficult to you to carry on that exam, what should you do? What should you have to do? তোমাকে কি করতে হবে on that case? কি করবে তাহলে? সাপোজ তুমি কোনো পরীক্ষার জন্য খুব ওয়েল প্রিপারেশন নিয়ে গেছো, তুমি গিয়ে তুমি কোশ্চেনের জন্য বসছো, এবার তোমার কোশ্চেন এমন কোশ্চেন আসলো যে তুমি হয়তো কিছুই বুঝতে পারছো না কি লিখবো, বা এমন কোশ্চেন আসছে সেটা আউট অফ সিলেবাস বা অন্য সেমিস্টার থেকে কোশ্চেন আসছে, বা যেটা হয় না যদিও,
বা এমন কোশ্চেন আসছে যেটা তুমি যে যে পয়েন্টগুলো তুমি বেছে বেছে পড়নি শেষের জায়গা থেকে আসছে, তুমি কি করবে? তুমি কি করবে তাহলে? What should you have to do? I have some tricks, I have some tips to you. First one, analyze the naming of each of the term of a question. যখন তোমাকে ডেফিনেশন টাইপ কোনো কোশ্চেন দেওয়া থাকবে ওই নামটা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করবে। সো হোয়াট ডু ইউ মিন অ্যান্ড হোয়াট ক্যান বি টেল বাই দিস টার্ম, ওকে, কি হতে পারে, হোয়াট শুড বি, ওকে, by analyzing the naming, analyzing the terms. Read out the questions properly by not one time but several times. Maybe you get the concept. So yes, this type of question, this type of answer may be right, may be right. At least you can guess. So on that case, this can be give you sufficient marks. Okay, this is the one tips. Second tip is you have to write something in your paper. Your paper never be blank. কখনো ব্ল্যাঙ্ক রাখবে না, কিছু তো লিখতে হবে। ওকে, থার্ড ওয়ান, অলওয়েজ নট অলওয়েজ ট্রাই টু কমন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা এটা করে ফর দ্য এমএসসি বিএসসি এইচএস মাধ্যমিক, দে অলওয়েজ ট্রাই টু বি কমন অ্যান্ড লাস্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ। This is good, previous year question solution and also the whole type of suggestion and common type things that should be read, that is well, but you have to take basic concepts, you have to gather some knowledge, because when the question that should be beyond your common, beyond your suggestions, beyond your previous year question patterns, on that case your gain knowledge give you the extra benefit on that time, because you never, you have no time to do anything new. You have no teacher to blame. Okay, you have no guardian to blame, you have no one to blame. Okay, so on that case you are responsible for your result on that time, because you have to write your as much as possible, right? So this is the thinking, you have to gather, you have to focus, also gather knowledge, because this concept also sometimes help you in a difficult situations. Okay, এই যে তুমি যত বেশি নলেজ গ্যাদার করবে সেই নলেজগুলো কিন্তু দেখবে একটা টাইম জীবনে তোমার কোনো খুব কঠিন সিচুয়েশনে তোমার কাজে লাগে। ঠিক আছে, আমি সবসময় বলবো না কমন পড়তে না বা সাজেশন পড়তে না বা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করতে না, তা না। প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর নোয়িং দ্য প্যাটার্ন অফ কোশ্চেন দ্যাট শুড বি কাম ইন ইচ এভরি ইয়ার। প্রত্যেক বছর কি ধরনের কোশ্চেন আসে সেটা জানার জন্য প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, কমন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোন কোশ্চেনগুলো সবচেয়ে বেশি রিপিটিভ হয়, সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়, এটা জানাটাও খুব দরকার। তোমার যদি ওই কোশ্চেনটা আসে, তুমি ওই কোশ্চেনটা যদি রেডি করে নিয়ে যাও, তোমার ছক্কা নাম্বার উঠে যাবে, রাইট? দ্যাট ইজ ওকে। সাজেশন অলসো ইম্পর্টেন্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু সাম গ্যাদার নলেজ। তোমার সেই গ্যাদার নলেজও রাখতে হবে যে বাই চান্স যদি কোশ্চেন তোমার আনকমন আসে, কোশ্চেন তোমার মাথার উপর দিয়ে যায়, অন্তত তুমি কিছু লিখে আনতে পারবে, তোমার সেই নলেজটুকু থাকবে যে তার ধারে পিছেও কিছু লিখে তুমি নাম্বার বেরিয়ে আনতে পারবে। তোমার ক্রিকেট ম্যাচ দেখো কিনা আমি জানি না, ক্রিকেট ম্যাচ যদি দেখো অনেক সময় দেখবে অনেক টাফ সিচুয়েশন হয়ে যায়, 6 মারা যায় না, 4 মারা যায় না, আউট হয়ে যাচ্ছে, নো বল হচ্ছে, কিন্তু রান উঠছে না, তখন কিন্তু দেখবে ক্রিকেটাররা অনেক রকম স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে খেলাটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। তারা অনেক সময় ডট বল খেলেন, রিস্ক নেন না, অনেক সময় রান নেন, তো অনেক কিছু করেন ওনারা। তো এটা আমাদেরকে ওই সময় ইউজ করতে হবে, কারণ নট অলওয়েজ দ্য সিচুয়েশন উইল বি ফেভার টু ইউ, সবসময় সিচুয়েশন ফেভারে যাবে না। ওকে, তো নেক্সট ওয়ান, তাহলে এই টার্মটা আমি এখানে এই জন্য পজ করলাম, মাইক্রোস্কোপি রিভার্সিবিলিটি। মাইক্রোস্কোপি যদি নাও বুঝতে পারো, অ্যাটলিস্ট রিভার্সিবিলিটি থেকে ব্যাপারটা বোঝো যে দেয়ার মাস্ট বি somewhere some reversibility, some reversible things are there. আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো সেই প্রোডাক্ট থেকে আবার রিভার্সিবল করে আমি আগের রিঅ্যাক্টেন্টটাকেও ফিরে পেতে পারি। দিস ইজ কল্ড এ টার্ম অফ রিভার্সিবিলিটি। তুমি রিং সাইক্লেশন যেমন করতে পারো, তুমি সেটা থেকে আবার তুমি রিং ওপেনিংও করতে পারো। দিস ক্যান বি ডান। বোঝা গেল? তাহলে এবার লিখি, অনেক কথা বললাম। সো
it can be concluded that the selection rules for electrocyclic ring closure reactions applying equally well to electrocyclic ring opening reactions. Okay, so it can be concluded that the selection rules for electrocyclic ring closure reaction apply equally well to electrocyclic ring opening reaction and also ring closing reaction. Ring closing তো দেখালাম, তো ring opening reaction ও সেম হয়, ঠিক আছে? তো এটাই শেষ কথা নয়, কনভার্সনটা দেখো। পজিটিভ পজিটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ, HMe HMe, এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে this 2 Me are trans. ওকে, these 2 Me are trans. ওকে, এবার আমরা কন রোটেটরি মোশন করব, দ্যাট শুড বি রিভার্সিবল। দেখো রিভার্সিবল, দিস ইজ কল্ড রিভার্সিবল সাইন। সো থার্মাল 4 pi heat conro home, right? And 4n plus 2 heat this home. Okay, this TB in home, দুটোই থার্মাল, দুটোতেই হোমো, একটাতে কন 4n conro home আর 4n plus 2 হলো this home, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে দেখো, কনরো মানে কি, দুটোর ডাইরেকশনটা আলাদা, রাইট? এটা এইদিকে ঘুরবে, হ্যাঁ, আর এটা এইদিকে ঘুরবে। তাহলে বোঝো যদি এটা এদিকে ঘুরে তাহলে এটা কি রকম হবে, পজিটিভ হবে নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? এটা আরো একটু বড় করে দিই, পজিটিভ নেগেটিভ। এবার এটা এই দিকে ঘুরলে কি হবে, বা এই দিকে ঘুরলে কি হবে, নেগেটিভটা উপরের দিকে যাবে, there should be the negative goes to উপরে, নেগেটিভ গোস টু উপরে বলতেছি, এটা হবে, ঠিক আছে? আর পরে দুটো নিয়ে আমার কাজ নেই। এবার এই এইচটা এখানে যাবে, উপরে যেহেতু যাবে তো হাইড্রোজেনটা তোমার কি হবে, ডান দিকে থাকবে, এমিটা তোমার নিচের দিকে থাকবে। ওকে, আর তোমার তো জানো কনরোটেশনে কি হয়, স্টিরিও দ্যাট শুড বি চেঞ্জ। তো ট্রান্স তো ছিল, there was a trans configuration of 2 MEs there, so by conrotation the trans convert into cis, right? কনরোটেশন তো চেঞ্জ হবে, স্টিরিও চেঞ্জ হবে, সো দ্যাটস ওয়াই আগে ট্রান্স ছিল, এখন কি হবে, সিস হবে। যদি তোমার অরবিটাল ডায়াগ্রাম নাও বোঝো, আর যদি অরবিটাল ডায়াগ্রাম বোঝো তাহলে দেখো হাইড্রোজেন উপরে আছে, যখন নেগেটিভ চার্জে এটা উপরে যাবে তার হাইড্রোজেন তোমার কি হবে, উপরের দিকে হবে, মিথাইল তোমার নিচের দিকে হবে। তো এই তো হাইড্রোজেন উপরের দিকে আছে, মিথাইলটা একটু ভিতরে আছে। ওকে, আর এখানে যদি পজিটিভটা তোমার উপরে, তো মিথাইল তোমার বাইরের দিকে, সরি এক মিনিট, এটা যদি পজিটিভটা এদিকে হয়, হ্যাঁ, মিথাইল হবে ভিতরের দিকে, হাইড্রোজেন হবে বাইরের দিকে। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার সাইডু, ঠিক আছে? তো এটাকে আমি এইভাবে দেখাতে পারি না, দিস এমি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন। এবার দিস ইজ ভেরি আনস্টেবল, যেহেতু এই দুটো এমি মাঝখানে কি হয়, স্টেরিক হিন্ডেন্স হয়, দুটো বাল্কি এমি মেক দ্য স্টেরিক কনজেশন, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ মাইনর প্রোডাক্ট। আর এটা মাইনর প্রোডাক্ট, বুঝা গেল? এটা ট্রান্সফর্মে কনভার্ট হয়ে যায়। ট্রান্স মানে কি, এই ট্রান্স না, দুটো এমি এই ট্রান্স না, না, দিস ইজ নট দ্যাট। ট্রান্স মানে এইরকম, তখন এইরকম হয়ে যায়, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান একইভাবে কনরোটেশন করবে,
থার্মাল করবে। তাহলে কি হবে, একইভাবে ডাইরেকশনটা একটু চেঞ্জ করো, এটা এদিকে করো, এটা এদিকে করো। তাহলে এখানে নেগেটিভটা আগে আসবে, নেগেটিভ আগে আসবে, পজিটিভ আগে আসবে। নেগেটিভ আগে আসলে কি হবে, এক মিনিট, জিনিসটা ঠিক করছি কি? আচ্ছা, এটা না একটু ভুল হয়েছে, আমি এই ডাইরেকশন করে এইটা করছি। হ্যাঁ, এটা দেখো, তোমার পজিটিভটা যদি ওপরে হয় এমিটা এখানে আসবে, ঠিক আছে? পজিটিভ হয়ে পজিটিভ যখন উপরের দিকে যাবে তোমার, না না, তো নেগেটিভ যা যখন উপরের দিকে যাবে, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, তাও ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এই জায়গাটা আমি আবার করে দিচ্ছি, গন্ডগোল হচ্ছে তো। এটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ। হুম, এখানে হচ্ছে এইচ এমই, এখানে হচ্ছে এমই এইচ। ওকে, এবার যদি ডাইরেকশনটা যদি এইদিকে ঘুরাই, এইদিকে ঘুরাই, এটা নেগেটিভ, এটা নেগেটিভ, তাহলে এখানে কি হবে, নেগেটিভটা উপরে যাবে, দেয়ার শুড বি দ্য নেগেটিভ গোজ টু উপরে, নেগেটিভ গোজ টু উপরে বলতেছি, যাই হোক। তাহলে এমইটা ভিতরের দিকে যাবে, হাইড্রোজেনটা এদিকে যাবে। এখানে কি হবে, পজিটিভটা উপরে যাবে, পজিটিভটা উপরে গেলে কি হবে, পজিটিভের কোন দিকটা, হাইড্রোজেনটা বাইরে যাবে, এমইটা ভেতরে যাবে। তো এটাকে আমি কি লিখতে পারি, এমই হাইড্রোজেন, এমই হাইড্রোজেন, দুটোই তো বাল্কি গ্রুপ, তো স্টেরিক কনজেকশন হবে, ডিউ টু স্টেরিক কনজেকশন দিস ইজ এ মাইনর প্রোডাক্ট। হলো, নেক্সট। এবার দেখো, এবার দেখো, দুটো ডাইরেকশন এইদিকে, এটা আমি রেড দিয়ে করাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা রেড দিয়ে করাচ্ছি, তাহলে হয়তো বুঝবে। ঠিক আছে, এটা রেড, এটাও কনরোটেশন হিট, এটাও কনরোটেশন হিট। ঠিক আছে, তাও এখানে কি হবে, এইদিকে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে তোমার নেগেটিভ যেটা ফেস, এটা নিচের দিকে হবে, উপরে পজিটিভ হবে। ওকে, এবার নেগেটিভ যদি নিচের দিকে হয়, দেখো নেগেটিভ নিচের দিকে হলে এমিটা বাইরের দিকে হবে, হাইড্রোজেনটা ভেতরের দিকে হবে। হলো, এবার এখানে কি হবে, এখানে তোমার উপরে নেগেটিভ আসবে, পজিটিভ হবে, আর নেগেটিভ যদি উপরে আসে, এখানে এমিটা বাইরের দিকে হবে, হাইড্রোজেনটা ভেতরের দিকে হবে। তাহলে এটা আমি এইভাবে দেখাতে পারি না, এমি এমি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন, এটা কিন্তু মেজর প্রোডাক্ট হবে, বিকজ দেয়ার ইজ নো বাল্কি গ্রুপের মধ্যে কোনো রিপালশন নেই, there must be no steric conjugation in between of two methyl groups are there because the two methyl groups are far apart to each other। যেহেতু দুটো মিথাইল গ্রুপ তাদের মধ্যে অনেকটাই দূরত্বে আছে, দ্যাটস ওয়াই ওদের মধ্যে কোনো স্টেরিক রিপালশন হয় না। ওকে, তো এটা হলো মেজর, ওটা হলো মাইনর। ওকে, এটা মাইক্রোস্কোপিক কেন রিভার্সিবিলিটি বলা হয়েছে, বিকজ দ্যাট ক্যান বি রিভার্সিবল অ্যান্ড দ্য রুল ক্যান বি অ্যাপ্লাই ফর ইচ অফ দ্য অ্যাসপেক্ট, ফর ইনক্লোজিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ওপেনিং, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, বোঝা গেল? এটা লিখে নাও, তারপর আমি লাস্ট বলবো, তারপরে ছেড়ে দেবো। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, এটা আবার আমি করবো, সরাবো। আচ্ছা বেশ, এখানে আমি করাচ্ছি। আচ্ছা, নতুন করে আবার করাই, আবার এবার এই পজিটিভ, এই পজিটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ, এমই এইচ এইচ
এমি। ধরো ডিসরোটেশন করবো, ডিসরোটেশন এইচ নিয়ে, এটা যেহেতু তোমার 4 pi সিস্টেম, দ্যাটস ওয়াই ডিসরোটেশন ক্যান বি পারমিসিবল ফর অনলি ফটোকেমিক্যাল কন্ডিশন। ঠিক আছে, ওকে। তো দুটো কি হবে, সেম ডাইরেকশন হবে। তো এটা যদি আমার এই ডাইরেকশন হয় তাহলে কি হবে, নেগেটিভ চার্জটা আগে আসবে, এখানে পজিটিভ চার্জটা আসবে, and there must be the, ও ভুল করলাম, আবার তো কনভার্টেশনই করছি, সরি 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 সরি, এটা মোছো, ভাগ্যিস আমি করিনি, আবার কনভার্টেশনই বুঝাচ্ছিলাম, সরি। ডিসরোটেশন মানে এইভাবে, এটা আমি পিঙ্ক কালারে দেখালাম এ। যদি আমার এরকম হয়, তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য নেগেটিভ লোব অফ দিস সাইড দ্যাট শুড বি আপার, এটা তো উপরের দিকে উঠবে, তাই না? তাহলে এমিটা কি দিকে থাকবে, এমি ভিতরের দিকে থাকবে, হাইড্রোজেন বাইরের দিকে থাকবে। এখানে কি হবে, এখানে তোমার পজিটিভ লোবটা নিচের দিকে হবে, নেগেটিভ লোবটা উপরের দিকে হবে, তাহলে নেগেটিভ লোব পজিটিভ লোব, এবার নেগেটিভ লোব উপরের দিকে হলে এমিটা বাইরের দিকে হবে, হাইড্রোজেনটা ভিতরের দিকে হবে। তাহলে এটাকে আমি এইভাবে দেখাতে পারি, এখানে এমি, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে এমি, এটা তৈরি হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এবার নেক্সট, এটা এবার কি করব, ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন করব, তাহলে এটা অপোজিটে হবে। যদি এটা এদিকে হয় তাহলে কি হবে, নেগেটিভটা নিচের দিকে হবে, পজিটিভটা উপরের দিকে হবে, পজিটিভ নেগেটিভ। পজিটিভ যদি উপরের দিকে হয়, এমিটা ভিতরের দিকে হবে, হাইড্রোজেন বাইরের দিকে হবে। আর এখানে কি হবে, পজিটিভ নেগেটিভ, ওদিকে হলে এমি ভিতরে যাবে, হ্যাঁ পজিটিভ, এক মিনিট আমি ভুল করলাম, হ্যাঁ এটা ভুল করলাম, ভুল করছি একটু, দেখো এখানে হবে তোমার নেগেটিভটা নিচের দিকে যাবে, পজিটিভটা উপরের দিকে যাবে, তাহলে এটা পজিটিভ হবে, নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ হলে তো এমিটা ভিতরে আসতো, যেহেতু পজিটিভ উপরে যাবে, এমি দ্যাট শুড বি বাইরে থাকবে, হাইড্রোজেন। আর এখানে কি হবে, কে উপরে যাবে, পজিটিভ উপরে যাবে, পজিটিভ উপরে যাবে, তার মানে কি হবে, এমি ভেতরের দিকে হবে, হাইড্রোজেন বাইরের দিকে হবে। তাহলে এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে, এইভাবে আমার দুটো স্ট্রাকচার ডেভেলপ করবে, বোঝা গেল? অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য সেম কম্পাউন্ড, সেম কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, আর আগে যে দুটো ছিল সেটা সেম কম্পাউন্ড না, সেটা একটা হলো জেড 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 আইসোমার 2Z4Z, আর একটা ছিল 2E4E, এই দুটো কিন্তু সেম, দিস টু আর সেম, দিস টু আর সেম, actually these two are same structure, they are, you can say same compound, this can be said as isomer, isomer বলা যায় না, এটা সেম কম্পাউন্ড অ্যাকচুয়ালি। ওকে, আগেটা কননোটেশনে যাচ্ছি, কননোটেশনে এই যে মেজর মাইনর যেটা বলছিলাম, এই যে মেজরটা হলো তোমার 2E4E আইসোমার, 2E4E আমি তো দেখালাম 2E4E কিভাবে হয়, 2E4E কি করে হয়, এটা যদি 1 হয় এটা 2, দাঁড়াও না না 1 2 3 4, হ্যাঁ 1 2 3 4 এভাবে করবো আমি, 2E4E, আর এটা হবে 2Z4Z আইসোমার। ওকে, যেহেতু দুটোই সিস ডাইরেকশন আছে, বোঝা গেল, ক্লিয়ার? এইভাবে করে আমি শেষ করলাম, and thank you, and please subscribe my channel, and thank you so much. Okay, next day I will discuss again with cycloaddition.
ঠিক আছে, এটা আই থিঙ্ক বোঝা হলো। এরপরে অ্যাডভান্স লেভেলের যেগুলো কোশ্চেন হবে সেগুলো আমি সলভ করে দেবো ইন দ্য লাস্ট অফ দিস recycle reaction. On that case, I will make all the mixed type of question answer solution. Okay, thank you.